Okay, let's begin the class. So yesterday we have discussed about what is the chesara code execute chase chusara. Prashant, I think you have executed. Ganesh, did you execute the same code and check? Yes, ma'am. You got the result output? మల్టీప్లెక్సర్ కి 2-3 సిగ్నల్స్ మనం గ్రౌండ్ చేస్తే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా? వస్తుందా? ఓకే. సో టుడే వాట్ వి విల్ సీ ఇస్ యాడర్ అని అనుకున్నాం కదా. సో లెట్ మీ షేర్ యూ దిస్ యాడర్ 4-bit full adder, then we will see the multiplexer. Okay, fine. నోట్ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ దిస్ జస్ట్ లెట్ మీ నో. నోట్ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా? సో నార్మల్లీ first thing is we will design a full adder. Okay, so this is full adder module. Record chestam. Okay, this is the full adder module. Full adder ki inputs em untai? A, B and Cin is the input. Okay, so sum and carry out are the outputs. Okay, sum and carry out are the outputs for the full adder. So full adder ki sum, what is the logic equation for sum? Sum is equal to A XOR B XOR Cin. Carry out is equal to, carry ante what is the C out kada? C out is equal to AB plus BCin plus ACin. Okay, so sum and carry out. So first we will write the logic for this full adder module FA AB Cin sum and carry out. Okay, so nenu chesedi my target is 4-bit full adder. Okay, so input is A, B, carry in are the inputs. So here output is sum and carry out are the outputs. Okay, so ఇప్పుడు మనం లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే దిస్ ఇస్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. ఇక్కడ దీన్ని P అని Q అని R అని తీసుకున్నాం. సో వైర్ P, Q and R are the wires. Okay, so now if we what are the gates that we need to assign? First we will assign XOR gate, XOR G1. So ఇది గేట్ లెవెల్ కదా, నాట్ అసైన్మెంట్స్ కాదు, జస్ట్ we need to instantiate what is the output. So sum is the output. 3 input XOR gate ki sum is the output. A, B, Cin are the inputs. Okay, next one is we need AND gates. 1, 2, 3 AND gates are required, and G1 and G2 and G3. Okay, and G1, G2, G3. So P is the output, A and B are the inputs. Okay, G2, G3, G4. Okay, so for this Q, B, C. G4 ante R, A, C. Okay, so ఇంకా గేట్ ఏం కావాలి మనకి? we need one OR gate. OR gate ki gate 5. So we have, what is that? Output is Cout P, Q, R. Okay, so end module. So this is your
this is your AND gate. Okay, so sorry, this is your full adder. ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ యాడర్ ని ఏం చేద్దామంటే మనము, సో 4-bit full adder డిజైన్ చేయాలి అని అంటే we want 4-bit full adder. You can see the module diagram చూడండి. 1 2 3 and here we have 4. Okay, so ఇక్కడ 4-bit full adder కి ABCN అది ఇన్పుట్స్ కదా. సో A, సో ఇక్కడ నుండి చేద్దాం. A0 B0 A1 B1 A1 B1, so A2 B2 A2 B2 and this is A3 B3. So this is full adder కదా. Full adder 4 times instantiate చేసుకో. FA2 FA3 and FA4. Carry in అనేది ఇంకొక ఇన్పుట్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్యారీ ఇన్. సో క్యారీ ఇన్, సో హియర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఇస్ ది అవుట్పుట్ అండ్ ఇంకొక అవుట్పుట్ ఏంటిదంటే క్యారీ అవుట్ ఇస్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, సమ్ అండ్ ఇది అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ది అవుట్పుట్. సమ్ అండ్ క్యారీ అవుట్ ఆర్ ది అవుట్పుట్స్. నేను జస్ట్ డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాను. సమ్ క్యారీ అవుట్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సమ్ carry out. Okay, here sum carry out. Okay, sum of the first full adder, sum of the second full adder, sum of the third full adder is 2, sum of the fourth full adder is 3. So this is carry out of stage 1. Okay, so carry out of stage 1 is nothing but incoming carry to stage 2. Okay, ఇప్పుడు నేను ఫుల్ యాడర్ 1 A0 B0 ఇచ్చాను కదా. సో దిస్ ఇస్ C0 ఆఫ్ స్టేజ్ 0. ఓకే, C0 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ హియర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యారీ ఇన్ ఆఫ్ స్టేజ్ 2. దిస్ ఇస్ క్యారీ ఇన్ ఆఫ్ స్టేజ్ 1. సో క్యారీ అవుట్ ఆఫ్ స్టేజ్, క్యారీ అవుట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం FA0 FA1 FA2 FA3 అని పెట్టుకుందాం, ఈజీగా ఉంటుంది. క్యారీ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ యాడర్ 1 is nothing but carry in of full adder 2. Okay, so carry out of full adder 2 is equal to carry in of full adder 3. Okay, so this outcoming carry, whatever you are getting, you are appending with sum. Okay, this is the module. So now I need to instantiate 4 times the full adder. I need to port map module FA underscore 4-bit. Okay, so what are the inputs and outputs here? Same, A, B are the inputs, AB are the inputs, AB carry in, what is this, sum and carry out are the outputs. Okay, so here inputs are input, what is this, A comma B comma Bn. ఇప్పుడు Cin అనేది ఒక ఇన్పుట్, Cin అనేది ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్. ఓకే, AB జస్ట్ AB వేసుకుంటాను, తర్వాత మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సమ్ ఈజ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బిట్స్? సమ్ S0 S1 S2 S3 కదా. సో ఇన్పుట్, సారీ అవుట్పుట్ కదా, అవుట్పుట్ సారీ వెక్టార్ ఇవ్వాలి కదా. సారీ 4-bit full adder కాబట్టి 3 down to 0. So I'm giving A comma B. Okay, so output కూడా 3 down to 0. So S. Okay, so ఇప్పుడు what is this incoming carry? 1
టూ ఇన్కమింగ్ క్యారీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి, ఇన్కమింగ్ క్యారీస్ ఆర్ అవుట్గోయింగ్ క్యారీస్. సో ఇక్కడ Cn1 అనేది ఇన్కమింగ్ క్యారీ 2, ఇన్కమింగ్ క్యారీ 3. ఓకే, సో ABC అని కూడా ఇవ్వాలా వద్దా ఇక్కడ చెప్పండి. కెన్ ఐ గివ్ ABC అని ఇవ్వాలనా? కెన్ ఐ గివ్ Cn ఇక్కడ? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, అదే Cn సింగిల్ బిట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇన్పుట్ అని తీసుకుంటాను. Cn సింగిల్ బిట్ యూ నీడ్ టు గివ్. ఓకే, ఇన్పుట్ Cn. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ Cout C0 ఇక్కడ Cn సింగిల్ బిట్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుందా చూడండి, ఫుల్ యాడర్ అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుందా Cout. సో ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుందా అవుట్పుట్? హియర్ ఆల్సో అవుట్పుట్ ఇస్ జనరేటెడ్, హియర్ ఆల్సో అవుట్పుట్ ఇస్ జనరేటెడ్. ఓకే, సో Cout వైర్ కింద ఇవ్వాలా? అవుట్పుట్ సింగిల్ బిట్ అవుట్పుట్ C0 ఇస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ వైర్ ఏం తీసుకుంటారు చెప్పండి, వైర్ 3 down to 0. You can take wire 3. What? వైర్స్ కింద తీసుకుంటాను క్యారీ. సో ఇప్పుడు 3 down to 0 లో నేను what I have to take C 2 down to 0 సరిపోతుందా లేదా? ఇక్కడ 2 down to 0 సరిపోతుందా? 2 down to 1 2 3 wires are there. 2 down to 0 ఏమని ఇవ్వాలి? 2 down to 0 C0 కాదు, 2 down to 0 W అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, 2 down to 0 W. సో అంటే ఇక్కడ W of 2, W of 1, W of 0 are Cout wires, carry out wires. Okay, so now instantiate full adder. Then what is the name of this module? FA of FA0, FA1, FA2, FA3. Okay, so this is the full adder. సో ఇప్పుడు FA0 కి సేమ్ ఇలానే ఇవ్వాలన్నమాట. AB ప్లేస్ లో ఏం రావాలి? A0 B0. Cn ప్లేస్ లో ఏముంది ఫస్ట్ ఫుల్ యాడర్ కి? సో Cn ప్లేస్ లో ఏముంది? Cn ప్లేస్ లో ఏముంది? సమ్ ప్లేస్ లో ఏముంది? S0 ఉంది. అండ్ Cout ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ దేర్? Cout ప్లేస్ లో వాట్ ఈస్ దేర్? Cout ప్లేస్ లో వెరీ గుడ్. Cout ప్లేస్ లో యూ హ్యావ్ W1 W2 so W0 W1 W2. So here W0 is put. This is nothing. Okay, so it అయిపోయింది instantiation. Second one, for second full adder, A of 1, what is this? B of 1. ఇదేంటి ఇన్కమింగ్ క్యారీ ఏంటిది? ఇది నథింగ్ బట్ W0 S1 and here you have W. So what is this? A of 2, B of 2. Okay, A of 2, B of 2, and here what is this? W1 W1 S2 and this is W. Okay, so A of 3, B of 3 into W
2 ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, W2. ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఫుల్ యాడర్ 3 కి A3 B3 A3 B3 and this W2 are the inputs. ఈ మూడు ఇన్పుట్స్. సమ్ 3 is the output. ఇంకొక అవుట్పుట్ ఏంటి? క్యారీ అవుట్. ఓకే, and do you think this code will work? Do you think this code will work? ఇది మీరు చేస్తారా? Will you execute this code? Yes. So ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. You execute this code. That's it. This is 4-bit full adder. 4-bit full ఇది simple easy thing కాబట్టి I am asking you to execute. So next one is we'll see what ALU. Okay, arithmetic logic unit చూద్దాము. Arithmetic logic unit basically I am asking it has to do the addition of 4 numbers. Okay, so the question is like this. ALU, it should add 4 numbers. Okay, so it should complement all the 4 bits of vector. Okay, next one, complement all 4 bits of vector. Next one, bit by bit AND operation, bit by bit XOR operation. Bit by bit XOR operation of 2 nibbles. Okay, 2. Okay. So let's see this directly in Xilinx. I think already ఇది మీరు చేసి ఉన్నారు. Add 4 numbers అంటే 4-bit addition చేయాలి కదా. We have to it has to do the 4-bit addition actually. So దీంట్లో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే ఫుల్ యాడర్ కోడ్ కూడా ఇక్కడ రాయాలి. Verilog module first I need full adder. Module FA CM. Okay, output is coming out. What are the things that we need to ఇంకేమేమి కావాలమ్మా? Input wire PQR. Okay. Next we have XOR G1 S, A, B, C. 4 XOR gates installed.
గేట్ ఒకటేనా? You need XOR gate and gate, the AND gates you need. XOR gate కి ఏమి ఇవ్వాలి చెప్పండి? సమ్ A, B, C. తర్వాత AND gates and G1 కి ఏంటి? C, A, B. G2 Q, B, C. అంటే G3 R, B, C. Next or G4. So we have ఏంటమ్మా ఇది? C out, P, Q, R. This is your full adder circuit. ఇక్కడ ఉంది ఎర్రర్. This is full. Full adder top module I have to select, right? You can see the errors. G1 is already declared. Okay. What is the error near this end module? Okay, 2 times declared. Okay, 2 times declared. So now I think there is no syntax error. There are no errors now. So the output చూడడం మనకి అవసరం లేదు. Directly we will see the output of 4-bit full adder. So add new source. FA ఇక్కడ నేను FA underscore 4-bit. So Verilog module next net finish. Okay. So 4-bit full adder లో so what we will do is just I'm copy pasting the code. Copy. Okay. చూడండి ఇక్కడ the name which I have given is FA only. Okay. So full adder ki so full 4-bit full adder ki 4 times I have instantiated this full adder. Instance one name is A0, A1, A2 and A3. ఇక్కడ నేను some carry ABC అని ఇచ్చాను. So here what I need to do is నేను ఇక్కడ
you can see in this full adder what is the order I have given. A B C in S, C in S C out కదా. ఏ ఇన్పుట్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చాను, తర్వాత అవుట్పుట్స్ ఇచ్చాను. ద సేమ్ ఆర్డర్ ఐ నీడ్ టు ఫాలో వెన్ ఐమ్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్. ఏబిసి ఇన్ ఇన్పుట్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చి తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దీస్ థింగ్స్. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఆర్డర్. ఇక్కడ కూడా అంతే అన్నమాట. సో కామాలు ఇవన్నీ తర్వాత చూసుకున్నాము. A B C C0 sum 1 carry 1, A2 B2 CC1. సో ఇక్కడ సమ్ 2 CC2, A3 B3 CC2. ఇక్కడ వైర్ అని ఇవ్వకుండా నేను ఏమని ఇచ్చాను అని అంటే, మనం తీసుకున్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ వైర్ CC అని తీసుకున్నాం కదా. సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో వైర్ 2 down to 0 వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, 2 down to 0 కాదు, వైర్ 2 down to 0, వైర్ 2 down to 0 we have taken W అని తీసుకున్నాము. W ప్లస్ లో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ CC. ఓకే, సో A0 B0 Cin are the inputs, sum 0 carry 0 is the output. Okay, A1 B1 CC0 is the CC0 అంటే ఇక్కడ నుండి వచ్చే క్యారీ అవుట్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫుల్ యాడర్ టు సమ్ అండ్ క్యారీ. A2 B2 whatever the carry is generated, that is coming to the next full adder sum to carry 2, and here also whatever the carry is generated, it is coming here sum 3, and this is the final carry. Okay, ఇక్కడ కామర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, జస్ట్ ఏది 4 bit full adder adder 4 bit. So here this one I need to set it as a top module. Checking for this one, check the syntax. Okay, so this is syntax check is completed successfully. Simulation చూద్దామమ్మా. దీనికి ఫుల్ యాడర్ మనం చూడలేదు కాబట్టి 4 bit full adder కి we will proceed with the simulation. New source, so Verilog text to picture, FA 4 bit _ TB. సో ఏది తీసుకోవాలి చెప్పండి. Ashok is there here, what I have to select? పైన రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఇది 4 bit చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, దీనికి టెస్ట్ బెంచ్ మాడ్యూల్ ఉన్న దాంట్లోనే వీ కెన్ చూడండి. దీనిలోనే ఇంకొక టెస్ట్ బెంచ్ ఏం రాయాల్సిన పని లేదు. I will do is
You can see here initial values are A, B, C in reg లాగా తీసుకున్నాను. Sum is wire and carry is wire. Okay. So this is instantiation. Initial values are A, B, C zeros తీసుకున్నాను. Okay. So always అనేది loop continuous loop అన్నమాట. So now here you can see values are for every 2 time steps I'm changing the values according to ఇది 0 0 0 0 0 1 0 1 0 అలా ఆ ఫార్మాట్ లోనే చేంజ్ చేస్తున్నాను దెన్ డిస్ప్లే. ఓకే. సో it is this EST app 43. You can see the output here. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్పుట్స్ అన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సీ 0 0 0 0 అండ్ 0 0 0 1 కి అవుట్పుట్ ఏంటిది 0 0 0. A is 0 0 0 1 and B is 0 0 0 0. So sum is what 0 0 0 1 రావాలి కదా. You can see here. Zero 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 one 0 0 0 0 0 0 1 0 వచ్చింది. ఇక్కడ సమ్ ఇక్కడ తప్పుగా ఉంది చూడండి. You can see the code here. ఒకసారి కోడ్ చూడండి. You can see the code. A0 B0 Cn sum 0 and carry out 0. Okay, A1 B1 output. Oh no, A 0 0 0 0 and 0 0 0 1 కి ఏం రావాలి అవుట్పుట్ అవును 0 4-bit బైనరీ అడిషన్ కదమ్మా. చూడండి ఒకసారి మీరే 4-bit బైనరీ అడిషన్ కి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పెట్టాను. సెకండ్ కేస్ లో ఏంటి ఇక్కడ 0 ఉంది. B is 0. ఓకే. A is 1. అప్పుడు 0 1 will be equal to what? ఓకే ఓకే సార్ నన్ను చూడండి. యా గమనించట్లేదా క్యారీ ఇన్ 1 అంటే దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ క్యారీ 0 0 1 0 1 and 0 1 1 it will be 1 0 0 correct. I am not observing the carry. Okay. So this is 4-bit full adder. 4-bit full adder. ఇప్పుడు let's save this simulation. ఇది సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అవర్ టార్గెట్ ఇస్ వాట్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్ ది 4 bits ఆఫ్ ది వెక్టర్. ఇప్పుడు ALU డిజైన్ చేయాలి. ఓకే. లెట్స్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ది ALU.
ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ది ALU. కనిపిస్తుంది కదా ప్రాజెక్ట్ నావిగేటర్. 4-bit సబ్స్ట్రాక్టర్ కూడా ఈజీనే. ఎలా చేస్తారు మీరు 4-bit సబ్స్ట్రాక్టర్? ఇక్కడ ఇక్కడ 4-bit సబ్స్ట్రాక్టర్ ఎలా చేస్తారు చెప్తున్నారండి. సో ఇప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టేకెన్ B0, B1, B2, B3 కదా. B0, B1, B2, B3 ఎలా అని అంటే ఇక్కడ యూ నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ వైర్ తీసుకొని B బార్ ఆఫ్ అది ఫర్ ఏ సబ్స్ట్రాక్టర్ చెప్తానండి, ఒక నిమిషం. మీకు 4 ఇన్పుట్ కదా, 3 down to 0, 3 down to 0 P బార్ పెట్టుకోండి. ఓకే, P బార్. సో నౌ యూ కెన్ టేక్ ఇక్కడ అసైన్ లో నౌ యూ కెన్ టేక్ ది నాట్ గేట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ టేక్ ది నాట్ గేట్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఎలా చేస్తారు అంటే, ఫర్ ది నాట్ గేట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్? B బార్ is the output for the NOT gate, B is the input. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడే we will see subtractor కూడా. సో B bar and B, ఓకే, B bar and B are the outputs. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు? B bar కదా, B bar ఒక ఇన్పుట్స్ ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ సబ్స్ట్రాక్టర్. అర్థమైందా? ఇది మీరు ట్రై చేయండి కదా, వస్తుంది, అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫోర్ ఇన్పుట్ అండ్ గేట్ ని బి ఇన్పుట్ 4 bits కదా, ఆ 4 bits ని ఇన్వర్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు. యూ విల్ గెట్ B బార్. ఆ B బార్లే మీరు ఏం చేస్తారు? యూఆర్ టేకింగ్ అ సెకండ్ ఇన్పుట్. ఒక ఇన్పుట్ ని ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అంతే. ఓకే, సో మీరు ఇది ట్రై చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇక్కడ నాట్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గా ఇస్తే సో బి ఇంకొక ఫుల్ లెటర్ ఎగిరిపోయింది. నార్మల్ ఫుల్ లెటర్ కి ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, ఇది కాంప్లిమెంటెడ్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. యూ నీడ్ టు గివ్ ద కాంప్లిమెంటెడ్ ఇన్పుట్స్. నేను హింట్ ఇచ్చాను మీకు, చేయండి ఇంకా. నౌ వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ దట్. ALU ఒకటి న్యూ సోర్స్, విల్ డిజైన్ ALU దిస్ ఇస్ ఇన్ గేట్ లెవెల్ కాబట్టి గేట్ లెవెల్ అని పెడుతున్నాం. ALU గేట్ లెవెల్ వెరిలాగ్ మాడ్యూల్. ఫస్ట్ క్లిక్ నెక్స్ట్ ఫినిష్. టూస్ కాంప్లిమెంట్ లాగా ఇవ్వండి. సో కాంప్లిమెంట్ ఆల్ ది 4 bits ఆఫ్ ది వెక్టర్ బిట్ బై బిట్ అండ్ బిట్ బై బిట్ XOR అని కూడా అన్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మరి బిట్ బై బిట్ అండ్ బిట్ బై బిట్ XOR ఎక్కడ నుండి చేస్తారు చెప్పండి? యూ నీడ్ టు డూ ది బిట్ బై బిట్ అండ్ ఆల్సో కదా. బిట్ బై బిట్ అండ్ చేయాలి అని అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ అ మాడ్యూల్, న్యూ సోర్స్ verilog module and underscore bit by underscore 4-bit. Okay, so simply click next, finish. You need to have bit by bit AND gate, control V. So this is your AND gate. దీనికి syntax step ఒకటి చేద్దాము. I will do the syntax. Next you need to do bit by bit OR operation also, bit by bit XOR operation.
Okay. ఇప్పుడు bit by bit XOR operation also. Source ఏంటమ్మా ఇవ్వచ్చు ఏం కాదు. ఒకసారి ఫోటో పెట్టండి, ఒకసారి ఫోటో పెట్టండి. ఓరల్ గా చెప్తే కొంచెము నేను మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటాను. అది ఓకే. దిస్ ఇస్ బిట్ బై బిట్ XOR ఆపరేషన్. దిస్ ఇస్ XOR గేట్. దీనికి స్టాప్ మాడ్యూల్ సింటాక్స్ చెక్ బిట్ బై బిట్ XOR. ఓకే, బిట్ బై బిట్ XOR ఆపరేషన్ is also done. ఇప్పుడు న్యూ సోర్స్ what is this verilog module కాంప్లిమెంట్ కదా. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినది కాంప్లిమెంట్. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. నౌ we will go for the design of ALU. Okay, so this is your ALU gate level. Directly మనం అంతకు ముందు 2/4 డికోడర్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఏరియా. ఇప్పుడు see here, AND gate we have done for 4-bit AND gate. It will do 4-bit AND operation, XOR operation and inverter operation చేస్తుంది. 4-bit full adder we have designed addition operation కోసం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్న మాడ్యూల్స్ ఏంటిది అని అంటే we have taken 2/4 decoder. ఎక్స్ట్రాగా మీకు కనిపిస్తున్న మాడ్యూల్స్ ఏంటి చెప్పండి ప్రశాంత్. I will see the image. సో లెట్స్ సార్ట్ అవుట్ దిస్ మల్టీప్లెక్సర్. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ట్రాగా మీకు కనిపిస్తున్న ఏంటి చెప్పండి. హియర్ ఐ హ్యావ్ టేక్ ఇప్పుడు దిస్ యాడర్ సారీ 4-bit what is this ALU to multiply to add 4 bits. I have taken a 4-bit adder. Okay, adder module is already there. Okay, already chesam.
అంటే 4 బిట్స్ ని ఇన్వర్ట్ చేయడానికి కాంప్లిమెంటర్ మాడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిజైన్డ్. ఇది కూడా ఉంది కాంప్లిమెంటర్. ఓకే. సో XOR ఆపరేషన్ 4 బిట్స్ కి చేయాలి అని అంటే ఐ హావ్ డిజైన్ ది XOR గేట్ ఆల్సో. ఓకే. తర్వాత AND గేట్ 4 బిట్స్ కి డిజైన్ చేయాలి. 4 బిట్ ఇన్ AND ఆపరేషన్ జరగాలంటే ఐ హావ్ టేకెన్ 4 బిట్ AND గేట్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏంటిదనంటే అడిషనల్ గా ఐ హావ్ టేకెన్ 4/1 మల్టీప్లెక్సర్ ఒకటి 4/1 మల్టీప్లెక్సర్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ ట్రై స్టేట్ గేట్ ఒకటి, బఫిఫ్ వన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. తర్వాత ఇంకొకటి డికోడర్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఐ టేకెన్ ద డికోడర్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ గేట్స్? కెన్ యూ టెల్ మీ? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ గేట్స్? డికోడర్ గానీ తర్వాత యాడర్ గానీ. ఓకే. వాట్ ఆర్ ది మల్టీప్లెక్సర్ 4 ఇన్పుట్ మల్టీప్లెక్సర్ ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే 4 ఆపరేషన్స్ కదా. యాడ్, కాంప్లిమెంట్, XOR, అండ్ 4 ఇన్పుట్స్ వి ఆర్ గివింగ్ టు ది మల్టీప్లెక్సర్. చూడండి. సో డేటా 0, డేటా 1, డేటా 2 అండ్ డేటా 3. ఈ 4 ఇన్పుట్స్ లో 1 ఇన్పుట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే. సో ఇక్కడ డికోడర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు మరి? డికోడర్ ఫంక్షన్ ఏంటి? What is the function of this decoder? Yes. Okay. So 2/4 decoder, 2 inputs ఇస్తున్నాము. Which operation it should perform? We need to tell through the decoder. Okay. So that is what. Okay. ఇక్కడ మనం decoder and multiplexer కూడా రాయాలన్నమాట. We need to write the code for decoder and multiplexer as well. Okay. So we will write. So this is 4/1 marks రాస్తాం. 4/1 marks ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశాను. చూద్దాం ఒక్క నిమిషం. అంటే లెట్ ఇట్ బి. అక్కడ మళ్ళీ ఏమేమి ఇచ్చామో కదా నాకు తెలీదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్. 4/1 మార్క్స్ అయిపోయింది. ఇంకా వి నీడ్ టు డిజైన్ డికోడర్. 2/4 డికోడర్ కూడా ఆల్రెడీ చేశాము, కానీ దానిలో వేరే వేరియబుల్స్ ఇచ్చాను నేను. సో ద ఆర్డర్ మే బి డిఫరెంట్. అదంతా వెతుక్కునేది అనుకోండి. న్యూ సోర్స్ and here Verilog module decoder 2x4. Okay. So this is our decoder. ఇక్కడ ఏదో వచ్చింది చూడండి అమ్మా. డికోడర్ 2/4 ఆల్రెడీ ఉందా? దీనేం చేద్దాం. Okay. So now what we will do is ALU gate level ALU will try to run the code.
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఐ నీడ్ టు చేంజ్ 2/4 డికోడర్ కి తీసేస్తాను DEC_ALU అని పెట్టి. So what is this? Set it as start. So check syntax. Okay, so we'll see the simulation results. Then a 4 input ALU. Finish. Okay, we shall write the test bench for this one. ఇక్కడే ఇచ్చేద్దాము. These are the ABC, Control C. After hash 3 times steps తర్వాత the same values and changing to A1, B0, C is 1, C enable is 1. And again after 3 times steps what we will do, enable 1 అన్ని ones ఇద్దాం 1 and you have 1, everything is 1. So you can give like this. And what is this? ఇక్కడ ఉందన్నమాట this one, right? Behavior checks. Okay, simulate behavioral model. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. సిమ్యులేషన్ అవుట్పుట్ వచ్చింది, స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. Second.
ఒకసారి నేను స్కైప్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నానండి 1 minute. చెప్పు బ్రో. జాయిన్ అవుతానన్నారు. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. 1 minute అండి. యాక్చువల్గా సిమ్యులేషన్ టైం ఎక్కువ ఉంటే ఇట్లానే అవుతుంది, హ్యాంగ్ అవుతుంది ఇట్లా స్క్రీన్ షేరింగ్ చేసేటప్పుడు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ఐసిన్ నౌ? కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? Yes, ma'am. చూడండి ఒకసారి. సో యూ కెన్ సీ హియర్, నేను డిస్ప్లే ఏం చేయలేదు, డిస్ప్లే కమెంట్స్ డాలర్ మానిటర్ ఏం రాలేదు ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ డైరెక్ట్లీ A0001 B001 and here I have selected what is the 01. ఓకే, 01 అని అంటే మనం కోడ్ లో చూసినట్టయితే 01 is indicating decoder lo I have taken 01. okay, 01 is indicating which operation is being performed. You can tell me. 0001 0001. ఓకే, ఇక్కడ ఎనేబుల్ 0 ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో నథింగ్ యూ విల్ గెట్. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ 0001 0001. okay, carry in is equal to 1. you can select line 01 sorry, ఇది decoder ఏమంటే 01 అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ది ఆపరేషన్ ఇక్కడ మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట. what are you getting? 1110. 1110 అంటే 01 is indicating the not operation for A or B. okay, it will do. ఇక్కడ కూడా చూడండి 01 కాబట్టి మళ్ళీ నాట్ ఆపరేషన్ హియర్. నేను ఇక్కడ ఏం మార్చలేదు. టు వాట్ ఈస్ దిస్, ఇక్కడ కూడా 01 సెలెక్ట్ ఇన్పుట్ నేను మార్చలేదమ్మా.
If you want me to explain, I will explain the whole thing. మీకు తెలుసు కదా, S1 to 0 are the decoder inputs. Okay, S1 to 0 are the decoder inputs. Okay, so decoder 00 అయితే 00 అయితే what is that operation? 00 అయితే addition, 01 అయితే not operation. Okay, 10 అయితే XOR operation, and what is the 11 అయితే AND operation. Okay, so depending upon the select line of the multiplexer, ఇక్కడ నేను 10 ఇది ఇన్పుట్ అమ్మా, 10 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఐ విల్ గెట్ ది ఆపరేషన్ ఫర్ వాట్ ఈస్ దట్ XOR గేట్ ఆపరేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ 11 అనుకోండి, 11 అయితే ఐ విల్ గెట్ వాట్ అండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట, ఈ A3కి B3కి. ఓకే, సో 00 అయితే అడిషన్ ఆపరేషన్ అంటే, సో క్యారీ ఇన్ you need to carry in కన్సిడర్ చేసి అడిషన్ ఆపరేషన్ విల్ పర్ఫార్మ్, ద రిజల్ట్ విల్ బి జనరేటెడ్ లైక్ దిస్. I hope you got this. What you need to do is same ఇదే మీరు ఇవాళ చెప్పిందే గుర్తు పెట్టుకొని you try to design the 4-bit ALU. Okay, 4-bit ALU. Will you able to do it? నేను ఇచ్చేదైతే ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాను, మీకు చేస్తారా మీరు? Will you able to do the will you able to design? Prashant and Ganesh, are you there? ఉన్నారా మీరు? యా, డిజైన్ చేయండి. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ విల్ బి సీ ఆన్ మండే. ఈ ALU తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే వెళ్దాం, ఎందుకంటే వై బికాస్ ఐ విల్ నాట్ బి అన్ని కోడ్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయను, మీకు చెప్తాను. యూ విల్ బి రన్నింగ్ ఆల్ ద కోడ్స్, నేను జస్ట్ మీకు హింట్ ఇస్తాను.